హలో స్టూడెంట్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. హలో, ఎవరైనా ఒకళ్ళు. సో వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా? హలో, కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? పర్లేదులేండి, ఇంక తప్పదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఇన్ correlation function. There are two types of correlations are there. One is cross correlation and second one is the autocorrelation. Or in that, what we are doing is we are maintaining one signal is constant and we are shifting the second signal, and that particular shift, whatever the shift is, time shift is known as searching parameter, scanning parameter, which is at a particular time shift, there may be a correlation takes place between the two signals, where we are collecting the product of two signals at that shift, and after that we are integrating the area under the curve. That's why we are collecting certain value. That value is going to give us the correlation, cross correlation between the two signals at a time distance, time shift. Okay, just like in the previous classes LTA systems, just like convolution, here also the formula is integration minus infinity infinity x1 of t x2 of t minus tau dt. So second signal is shifted by tau units, that is the time shift. Only the variation with respect to convolution and correlation is, in the convolution you are reversing the signal, but that's not applying on the correlation if you compare the two equations. Now suppose one signal, if you are shifting in the forward direction, alternatively you can shift the second signal in the reverse direction. Both are possible. That's why the two equations are there. The integration x1 of t x2 of t minus tau dt, x2 second signal x2 t minus tau, that means you are delaying the second signal. Suppose alternatively you are applying advancing the first signal, that means x1 of t plus tau into x2 of t. That means we can, out of these two signals, any signal can be delayed, any signal can be shifted to one direction. Suppose one signal is shifted towards delay. In the second case, if it is not, if you are not getting proper correlation while you are delaying the second signal towards right side, you don't find a proper correlation, then you have to change the characteristics. You can change the that one idea, scanning, searching, you can change the search. That means you will apply advancing the second signal, you don't apply the same thing. అంటే ఒకటే ఏరియాలో పట్టుకున్నప్పుడు నీకు దొరకపోతే రెండింటికి సిమిలారిటీ, విల్ చేంజ్ ద ఏరియా, విల్ చేంజ్ ద పర్టికులర్ this one direction. So where you can advancing the second signal, whether if there may be any similarities there between the two, we'll find the product and we are applying integration. So that leads the correlating values between the two um, signals, cross correlation. So let us, if you go to the properties, the first property is R12 of tau is equals to R21 conjugation and time reversal. So that property works. The conjugation of the R12 of tau is equals to R21 star of minus tau. So that is the property. See, conjugation and reversal of the second signal. Conjugate symmetry is there between the R12 and R21. Now, such a way, if there is no correlation, there is no cross correlation between the two signals, that means with the shift or without the shift, if there is no correlation, then you can directly, you are saying R12 of tau is equal to 0, is equal to 0.
So R12 of 0 is equal to 0. That means either at origin, tau is equal to 0, no shift, or maybe any certain shift. You don't find any similarity. That means that particular cross correlation function leads to 0. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారమ్మా, రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఆర్థోగోనల్గా ఉన్నాయి. దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫోరియర్ అనాలిసిస్, అంటే అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్, కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్. Now, suppose if you apply this cross correlation on energy signals, if you apply cross correlation on power signals, where you are considering the basic signal category, energy signal and power signal. In the basic signal category, while you are categorizing the signal, whether it contains energy or maybe it contains power, what is the function? The function is integration modulus x of t whole square dt. The same thing you are applying here also. The same function you are applying here to find out the two complex functions of energy signals. They are having finite energy. అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు ఎట్లా రాస్తున్నారు అనేది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం మనం అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్లో చదువుకున్నాం ఎనర్జీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనం ఏం చేసామమ్మా, వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సచ్ ఏ వే ద పవర్, యావరేజ్ పవర్. ఓకే, ఫర్ ఎనర్జీ you are picking a periodic signal. Suppose for the this one, power, average power, we are going for periodic signals. So the same expression 1 by capital T integration minus t by 2 t by 2 modulus x of t whole square dt. The same expression you are using in the power, you are applying on cross correlation of two complex functions. They are both are periodic in nature. ఓకేనమ్మా, అక్కడ ఎలా అయితే అప్లై చేసామో, ఐ మీన్ ఎక్కడైతే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే యూజ్ చేసామో. ఓకే, ఐ విల్ 1 minute ఐ విల్ చేంజ్ ద టాపిక్, దట్స్ ఆల్. విల్ అప్లై హియర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్, autocorrelation. So when we go to the autocorrelation, you are going to understand, I mean, receive the same signal at a particular time shift. You are finding the match. You are scanning the same signal whether at a particular time distance, time version. Okay, the same you are correlating with the same signal. Okay, so that's why both signals x1 and x1 of integration minus infinity infinity x1 of t into x2 x1 of t minus tau, both are same signals. అంటే మీరు ఏదైతే సిగ్నల్ని పంపించారో మళ్ళీ ఆ సిగ్నల్ వచ్చిందా లేదా అని కోరిలేట్, ఎంత టైం డిస్టెన్స్లో ఉంది ఏంటనేది కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నారు సేమ్ సిగ్నల్తో కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆటో కోరిలేషన్. నా ఇఫ్ ఐ పుట్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ దట్ ఆటో కోరిలేషన్ ఆఫ్ two same signals, periodic signals, leads to energy with time, per time, energy of that x of t per time. Suppose if you consider tau is equals to 0, then whatever the two complex functions of two periodic signals, if you apply autocorrelation and at tau is equal to 0, then directly what you are doing, you are finding the average power of the given signal. It's not possible in cross correlation. If I put tau is equal to 0, cross correlation means x1 in, you are finding the similarity at the time distance with respect to x2, cross correlation, different signals. But autocorrelation is you are finding the similarity at a time distance with the same signal. That's why x1 into x2, x1 square. So integration modulus x1 square dt, that leads to original energy per time. Such a way for the periodic signals. If the two signals are periodic and same signal, if I put tau is equal to 0, then you are simply finding average power of the given signal, 1 by capital T integration minus infinity infinity modulus x of t whole square dt. అది అందుకనే రెండు రెండు టాపిక్స్ వచ్చాయమ్మా. ఒకటి ఎనర్జీ డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్, రెండోది పవర్ డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, ఐ విల్ కన్సిడర్ దీస్ 2 points
for certain time, then I will enter into sampling process. Okay. See here, there are two topics. మా వినిపిస్తుందమ్మా అందరికి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? There are two topics. One is energy density spectrum, and the second one is power density spectrum. So I'll repeat. When we are in autocorrelation, see, when we are in autocorrelation, you are correlating with the same signal x1 and x1. I mean x and x. Second one is at a time if I put tau is equal to 0, I mean the time shift value is equal to 0, then this is x square. X square కింద మారిపోతుంది నాకు. That's why in the autocorrelation, if there is no shift between the two signals, you are directly finding the energy of that signal. This is not possible for cross correlation, where we are entering into the spectral density, the distribution of energy or power of a signal per unit bandwidth function of frequency. ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ పార్స్వల్స్ థియరమ్స్లోకి వెళ్దామమ్మా. ఒకసారి మనం పార్స్వల్స్ థియరం అని చెప్పి ఎనర్జీ థియరం ఒకటి, పవర్ థియరం ఒకటి, రెండు థియరమ్స్ని ఫోరియర్ కోఎఫిషియంట్స్లో ఒక ప్రాపర్టీ, అట్లాగే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ప్రాపర్టీస్, రెండు ప్రాపర్టీస్లో రెండు థియరమ్స్ చూసాం. పార్స్వల్స్ థియరం ఏం చెప్తున్నాయి అవి? పార్స్వల్స్ థియరం అనేవి అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ యు ఆర్ ఫైండింగ్ పెర్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు the spectrum of the square of the spectrum of this original signal per frequency. See, this is per time, this is per frequency. You are in a continuous spectrum. I'll repeat. x of t అనే దానికి మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశారమ్మా, ఏమొస్తుంది? x of j omega వస్తుంది. కానీ రియలై థియరం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఈ పార్స్వల్స్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సర్టెన్ సిగ్నల్, అది ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో పూర్తిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. మొత్తం స్పెక్ట్రమ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ పర్ టైం అంతే, అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో. బికాజ్ ఎనర్జీ దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? ఆ పీరియాడిక్ సిగ్నల్కి. అంటే కొంత టైంలోనే ఉంటుంది అది, అది ఎప్పుడు రిపీట్ అవ్వదు కదమ్మా, అది కొంత టైంలోనే ఉంటుంది. సో సర్టెన్ టైంలో ఉంటుంది కాబట్టే ఎనర్జీ ఏదైతే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసావో అది ఆ టైంలోనే ఆ సిగ్నల్కి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. కానీ ఈ పార్స్వల్స్ థియరం ఏం చెప్తోంది? రేలే థియరం ఏం చెప్తున్నాడు వాడు? ఎనర్జీ థియరము, వన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద టైమ్ ఈజ్ టోటల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్, దట్స్ వై డెన్సిటీ, డెన్స్ మొత్తం ఇంకా ఓవరాల్ అనమాట, ఫర్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 1/2π అంటున్నాను నేను. చూడండి, రెండు ఒకలా కనిపిస్తున్నాయి నాకు. -∞ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x స్క్వేర్, -∞ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ఆఫ్ j omega హోల్ స్క్వేర్. ఈ రెండు ఒకలాగే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఇది ఆ పర్టికులర్ టైంలోనే. బట్ ఇక్కడ ఓవరాల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్. సో యాక్చువల్గా ఎనర్జీ గురించి మనం ఏం చెప్తాం? ఏ సిగ్నల్కైనా ఫైనైట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, పవర్ 0 ఉంటుంది. పవర్ ఉండదు దానికి, పవర్ 0 ఉంటుంది. అప్పుడే కదా, అంటే ఆ టైంలోనే మీకు ఈ థియరం వర్క్ అవుతుంది. దిస్ థియరం యు సీ, ఐ రిపీట్, ఎనర్జీ పర్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు energy which is distributed over all the spectrum, అంటే all the spectrum అంటే for all frequencies. Now suppose it's the same thing. ఇది చిన్న డెరివేషన్ ఉంది, మీరు చెక్ ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ని x ఇంటూ x స్టార్ కింద రాసుకుని ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని అప్లై చేసి అడ్జస్ట్ చేసాడు, అంతకంటే ఏం లేదు. ఇది 3 steps, మీరు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఏం లేదు.
సి కాంజుగేషన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్. ఆల్రెడీ చదివాం మనం. R12 of tau is equal to R12 star of minus tau. Conjugation property is there. So using the conjugation property and normal Fourier transform is just adjusted 2 lines. You can understand quickly, no problem. చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇదేం పెద్ద మ్యాథమెటికల్ ఇదేం కాదు, మీరు చదవగలరు. జస్ట్ స్టార్ మారుస్తాడు అంతే. ఇక్కడ దీనికి అప్లై చేస్తాడు అంతే, కాంజుగేషన్ చేస్తాడు, చేసి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాడు రెండింటిని. యూ విల్ డిఫైన్. లాస్ట్లో ఏం చూపిస్తాడు మనకి, దెర్ ఈజ్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఒమేగా దట్ లీడ్స్ టు మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఇది ఒక డౌట్ ఉంటే తర్వాత చూద్దాం. నో సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద పవర్ డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్, ఇది కూడా అంతేనండి. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, పవర్ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం. అంటే పవర్ సిగ్నల్స్ అనేసరికి పీరియాడిక్, అంటే ఏ సిగ్నల్కి ఉంటుంది పవర్ అంటే, పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్కి పవర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఖచ్చితమైన ఒక పర్టికులర్ ఫండమెంటల్ టైం పీరియడ్లో నువ్వేం చేస్తున్నావు, యావరేజ్ పవర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు వైల్ t tends to infinity. It's the same when I put టైం డిస్టెన్స్, అంటే టైం డిస్టెన్స్ అనేది 0 పెట్టేశాను అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది కదా ఇది కూడా. ఎలాగైతే ఇక్కడ టైం డిస్టెన్స్ నేను 0 పెడితే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అయ్యి ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిందో, ఇంత వైల్ వీఆర్ ఆటో కోరిలేటింగ్ టు పవర్ సిగ్నల్స్ యూజింగ్ ద పవర్ ఈక్వేషన్, ఇఫ్ ఐ పుట్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, హియర్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే, టైం షిఫ్ట్ అనేది లేకుండా రెండింటిని నువ్వు ఆటో కోరిలేట్ చేస్తున్నావు అంటే, రెండు పవర్ సిగ్నల్స్ని, అదే ఒకే పవర్ సిగ్నల్ టైం షిఫ్ట్ లేకుండా దాన్ని విత్ ద సేమ్ సిగ్నల్ కంపేర్ చేస్తున్నావు అంటే యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. సో వేర్ పార్సివల్స్ పవర్ థియరం, జస్ట్ లైక్ పార్సివల్స్ ఎనర్జీ థియరం, Rayleigh's energy theorem, there is another theorem is there, Parseval's power theorem. వీడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వాట్ ఎవర్ ద పవర్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బిట్వీన్ ఏ ఫండమెంటల్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఫోరియర్ కోఎఫిషియంట్స్. వాట్ ఈజ్ సి ఆఫ్ ఎన్ హియర్? సి ఆఫ్ ఎన్ అంటే వాడి ఉద్దేశం ఫోరియర్ కోఎఫిషియంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఫోరియర్ సిరీస్ ఉంది మన దగ్గర, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎనర్జీ అంటే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసాం. పవర్ అంటే పవర్ సిగ్నల్, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఫోరియర్ సిరీస్కి వెళ్తున్నాం. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో, ది సేమ్ థింగ్. సి 2 times ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. హియర్ ఆల్సో సేమ్ వన్. చెక్ చేయండి అమ్మా. 2 times ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ సిగ్నల్. అర్థమవుతుందండి? స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ అంటే అది మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం అంటే, స్పెక్ట్రమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జస్ట్ లైక్ మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఏం చేశారు, ఈవెన్ మీరు ఫోరియర్ సిరీస్లో కూడా స్పెక్ట్రమ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేశారు, ఫేజ్ స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేశారు. కానీ స్క్వేర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -ఇన్ఫినిటీ మాడ్యులస్ C ఆఫ్ n హోల్ స్క్వేర్. ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ చేశారో ఇది ఎలా మారిపోతుంది, దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ n. యూ ప్లీజ్ గో టు హియర్. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగాని స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ చేశారో నెగటివ్ పార్ట్ విల్ కమ్ టు ద పాజిటివ్ పార్ట్. Therefore, వాట్ ఎవర్ ది స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈవెన్ స్పెక్ట్రమ్. ఆటోమేటిక్ ఈవెన్ అయిపోతుంది. ఇటు పక్క అటు పక్క ఒకలాగే ఉంటుంది. అట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సచ్ ఏ వే అట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డిస్క్రీట్. ఇక్కడ n మరి ఫోరియర్ సిరీస్ కదమ్మా, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి, అంతేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద పవర్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, అది మనం ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే, ఆ పర్టికులర్ సిగ్నల్కి ఫోరియర్ సిరీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్క్వేర్ చేసి మొత్తం అన్ని కాంపోనెంట్స్ని యాడప్ చేస్తున్నాం, సమ్మింగ్. అంటే పవర్ ఈజ్
distributed for every individual harmonic component. Power is whatever the power in time. The power in time domain is totally distributed. I'll repeat. Energy is distributed for entire continuous spectrum. That is known as energy theorem. Such a way, power is distributed entire. ఇది కంటిన్యూస్ కాదు మరి. 4-year సిరీస్ అంటే సిరీస్ కదమ్మా, ముక్కలు ముక్కలు కదా, రకరకాల కోఎఫిషియంట్లు. కాబట్టి డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఒక్కొక్క కోఎఫిషియంట్కి కొంత పవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంతేనా? అక్కడేమో ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడేమో ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. సో దట్ అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ టేకింగ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈవెన్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పవర్ డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్. డెన్సిటీ మీన్స్ whatever the power in time domain is totally distributed in the discrete Fourier coefficients. That particular spectrum is you are taking స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే దాన్ని ఏమంటున్నాడు వాడు, డెన్సిటీ స్పెక్ట్రమ్ అంటున్నాడు. డెన్స్ మొత్తం ఇంకా ఎవ్రీథింగ్. ఇది కూడా అంతే సింపుల్. కోఎఫిషియంట్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటాడు, అంతకంటే ఏం లేదమ్మా. యూ జస్ట్ గో త్రూ ద 2 steps. తొందరగానే అర్థం అవుతుంది, పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 steps. Just considering inverse Fourier transform, interchanging the 2 transformation and the output. Here also considering the x of t and interchanging the 2 summation and integration, and you will find out this one. Mathematical expression antakante em ledhu. But what is the expression you have to remember? This expression is for energy density spectrum. E equal to such a way. This is the expression for P equal to this one is the power density spectrum. Okay na? So basically autocorrelation, cross correlation of energy signals, autocorrelation of energy signals, cross correlation of power signals, autocorrelation of power signals, energy density spectrum, power density spectrum, and comparisons. These are the topics you will find out from this chapter. Okay, Namma? Right. So I will change the topic. Let us go to the second one, sampling process. ఓహో, ఓకే. శాంప్లింగ్ అని పెట్టుకోండి, జస్ట్ అలాగా టర్న్ అయిపోయింది. ఓకే. In the first chapter, we have 2 signals. One is a continuous time signal and second one is the discrete time signal. Continuous time signals actually universal ga manaki whatever the signal we are finding from the system are all are continuous in nature. By some systems, very few systems, they will produce discrete time signals and also digital signals. You have to design discrete time system, LTI system, or maybe design digital LTI system. Then only the continuous time signals are converted into discrete time signals and digital signals. ఓకే, డిజిటల్ అనేది మనకు అవసరం లేదనుకోండి, మనం బేసిక్గా ఎందులో ఉంటామమ్మా, కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్లో ఉంటాము, లేదా అంటే డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్లో ఉంటాం. వాట్ ఈజ్ ద కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటే తెలుసు నాకు. ద యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు continuous time. What about discrete? Amplitude is continuous, but time scale is discrete. That's why discrete time. I'll repeat. For discrete time signal, amplitude is continuous, time axis is discrete. Now the question is, sometimes we need to process some complex signals from the systems. While we are increasing the order of the system, that means
సో మెనీ కాంపనెంట్స్ ఆర్ దేర్, దెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మనకి. సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్, అంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ ఎలిమెంట్స్ పెరిగిపోతాయి. సో మెనీ ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండేసరికి ఆర్డర్ పెరిగిపోతుంది. సో మెనీ వేరియబుల్స్ దే విల్ కమ్ అవుట్ సైడ్. ఆ టైంలో కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ని ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్. వాడు ఏమంటాడంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ వెన్ వి ప్రాసెస్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్ రాదర్ దాన్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. ఈజీ, కొంచెం కొంచెం ఈజీ అంటాడు, రాదర్ దాన్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. కాబట్టి అక్కడ టాపిక్ ఏమొచ్చిందండి నాకు? శాంప్లింగ్. శాంప్లింగ్ అనే టాపిక్ వచ్చింది. అంటే వీ హ్యావ్ టు శాంపుల్ ద కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ టు గెట్ అ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్. అర్థమవుతుందమ్మా? సో శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ని శాంపుల్స్ చేస్తాం. శాంపుల్స్ అంటే మనం డిస్క్రీట్లో సీక్వెన్స్ జీరో జీరో, n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to -1, n is equal to -2, n is equal to -3, like that. At a particular instant, you will find the amplitude. Now, so once we enter into the sampling, there may be sampling theorem is there. Slowly we can understand what is the sampling theorem. I think you might have maybe studied in your mathematics. I'll repeat the topic. Now let us consider certain signal. See, x1 of k into capital T. That means we are considering, okay, what is our agenda? I mean, what is our goal? I want to convert a continuous time signal into discrete time signal using sampler, and that sampler is having certain constant sampling time. If you reverse the time, you will find out the constant sampling frequency. So with the constant time sampling, with the constant time frequency in the frequency uh, spectrum, you will sample the signal. Now the question is, after sampling the signal into the discrete time signal, if I want to reconstruct all the samples to collect the original signal, if it is possible, then only whatever your sampling process is correct. If it is not possible, your sampling process is wrong. ఇఫ్ యూ దట్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్, ఏం చేస్తున్నాం మీరు అంటే ఒక సిగ్నల్ని ముక్కల ముక్కల కింద పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేస్తున్నారు. వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? శాంపుల్ అంటున్నాం, లేదా సీక్వెన్స్. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ దేర్. ఆ సీక్వెన్స్ నేను ఎలా పిలుస్తాను అంటే ఒక ఇంపల్స్ కింద పిలుస్తాను. ఇంపల్స్ n is equal to 0, impulse is defined, and whatever that amplitude is related to the continuous time signal, whatever that amplitude is which is related to continuous time signal. So our topic is using constant sampling time and constant sampling frequency, we are discretizing the continuous time to collect a discrete time signal. Discretization. See what we wants to say, వాడు ఏం చెప్తాడు అంటే they must be sufficiently close together where you have to form certain sampling theorem. అంటే దాన్ని ఒబే చేయాలి మనం. ఏంటి ఒబే చేయాలి అంటే we have to maintain whatever the sampling frequency must be more than 2 times the maximum frequency available in your signal. సో బేసిక్గా వాడు ఏం చెప్తాడు అంటే శాంప్లింగ్ థియరమ్ అప్లై చేసి నువ్వు కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ని డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్ టు కలెక్ట్ ద ఒరిజినల్ అలా జరగాలి అంటే శాంప్లింగ్ థియరమ్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఎనీథింగ్ మీ ఇష్టం, అది డిజిటల్ అనుకోండి, ఇమేజెస్ అనుకోండి, ఏదైనా ఎక్కడైనా అది ఫాలో అవ్వాల్సిందే. సో అందుకనే దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే నిక్విస్ట్ రేట్ అని పిలుస్తాడు. ఐ విల్ సపోజ్ టు టెల్ యూ ఇన్ ద కమింగ్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నిక్విస్ట్ రేట్. సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్. I will show you the coming slide. Okay.
సో ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ ఉంది, ఇదేమో కంటిన్యూస్గా ఉంది, ఇది కంటిన్యూస్గా ఉంది, బట్ దిస్ వన్ ఈస్ x2, ఇగో x2 ఈజ్ డిస్క్రీట్లో ఉంది. అండ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ క్యాపిటల్ T యాజ్ శాంప్లింగ్ టైం. అంటే వాట్ అబౌట్ ద ఒమేగా ఎస్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, శాంప్లింగ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఎస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 2π/t ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఒమేగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/t. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ sampling frequency. You have to maintain this one more than అంటే Nyquist rate లో 2 times అంటాడు వాడు, 2 times the maximum frequency available in your signal. Now there may be so many number of sampling processes are there. Basic process is we are considering a normal continuous time signal which is multiplied with a impulse train like this. You are multiplying with this an impulse train. దట్ మీన్స్ మనకు కొన్ని ఇంపల్స్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు. ఒక ఇంపల్స్ని ఏదైనా సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంపల్స్ వచ్చేస్తుంది బయటికి. బట్ ఆ ఇంపల్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ దేనికి సంబంధించింది, సిగ్నల్కి సంబంధించింది. అది కూడా ఎక్కడ కరెక్ట్గా ఆ ఇంపల్స్ ఎక్కడైతే డిఫైన్ అయిందో. అందుకని ఏం చేశాడు వాడు, ఇంపల్స్ ట్రైన్ని తీసుకున్నాడు. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఇంపల్సెస్ ఈజ్ అవర్ శాంప్లింగ్ టైం. అండ్ అకార్డింగ్ టు ది శాంప్లింగ్ టైం we are maintaining the sampling frequency 2π/T, and that 2π/T is more than 2 times maximum frequency available in your ఒరిజినల్ సిగ్నల్. అవంతా నువ్వు అదంతా మెయింటైన్ చేసుకుంటావు. సో బేసిక్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నాడండి వాడు, x(t) అనేది నార్మల్ సిగ్నల్. ఆ నార్మల్ సిగ్నల్ని ఒక ఇంపల్స్ ట్రైన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు. ఆ ఇంపల్స్లో సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర. ఆ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర whatever this impulse is multiplied with the original signal, amplitude of the impulse is your original signal value. So the signal value, see here, samples the value of the signal at the point at which the impulse is located. Multiplying x(t) by a unit impulse samples the value of the signal at the point at which the impulse is located. ఎక్కడైతే ఇంపల్స్ లొకేట్ చేయబడిందో ఆ పర్టికులర్ యాంప్లిట్యూడ్ దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అంటే సిగ్నల్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఒక సిగ్నల్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాం మరి, అందుకని డైరెక్ట్గా బేసిక్ ప్రాసెస్లో ఏం చేశాడండి, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ తీసేసుకున్నాడు. ఇట్స్ ఎ పీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇంపల్సెస్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఇంపల్సెస్ ఈ శాంప్లింగ్ టైం. ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది అది, ఆ సిగ్నల్ని శాంపుల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఎక్కడైతే మల్టిప్లై అవుతుందో అక్కడ ఆ వాల్యూని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో నౌ ద సిగ్నల్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ లైక్ దిస్. అంటే ఆ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ శాంపుల్, ఇప్పుడు చూడండమ్మా, ఈ ఇంపల్స్ ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఈ ఇంపల్స్ ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఈ ఇంపల్స్ ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఇది ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది. అంటే ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్, అది బయటకు వచ్చేస్తుంది నాకు. అట్లాగా ఒరిజినల్ సిగ్నల్ వెన్ ఐ మల్టిప్లై విత్ ఇంపల్స్ ట్రైన్, ఆటోమేటికల్లీ the particular amplitudes those are located at impulses will come outside. samples కింద అన్ని ముక్కల కింద డివైడ్ అయిపోతుంది మీ సిగ్నల్. బట్ we have to see T must be constant everywhere. ఖచ్చితమైన టైంలో కట్ చేయాలి సిగ్నల్ని, ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తే అన్ని పార్ట్స్. నో యూ సీ హియర్, ఇఫ్ ఐ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, డెల్టా ఇంటూ ఎక్స్ తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఇంపల్స్ ట్రైన్. అంటే ఒక నార్మల్ ఫంక్షన్ని ఇంపల్స్తో మల్టిప్లై చేసావు, ఏమైందో చూడు ఇక్కడ, యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్, x(t) ఇంటూ డెల్టా ఆఫ్ t మైనస్ t0. అది ఏమైంది చూడండమ్మా, డెల్టా ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంది, t0 దగ్గర డిఫైన్ అయి ఉంది. కాబట్టి x(t) నుంచి ఏ యాంప్లిట్యూడ్ బయటకు వచ్చింది, x(t0) బయటకు వచ్చేసింది. బట్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ వాల్యూ బై ఐ వాంట్ పర్టికులర్ వాల్యూ, ఇంపల్స్ కాదు కదా. కాబట్టి అది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అది కోరిలేషన్, అది ఇక్కడ అది కాదు, ఇక్కడ శాంపుల్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి నేను. కాబట్టి ఎలా ఉంచేసాను,
ఐడెంటికల్ ఈ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీలో ఉంచేసాను ఇంక నేను. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు, శాంపుల్లో ఉంచేసాను. బికాస్ ది శాంపుల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్. ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర t ఈక్వల్ టు t నాట్ సచ్ దట్ సో మనీ. ఓకే, నో ఆఫ్టర్ మల్టిప్లయింగ్ x అండ్ డెల్టా యూ సీ t ఈక్వల్ టు n ఇంటూ t, n నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ఇన్స్టెంట్స్, క్యాపిటల్ T, 1 ఇంటూ t, 2 ఇంటూ t, -1 ఇంటూ t, -2 ఇంటూ t, అలా మొత్తం ఇంకా ఎంటైర్ time axis. You are discretizing the input signal. Now suppose వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే మ్యాథమెటికల్గా దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిటైజర్ ఫంక్షన్. ఆ డిస్క్రిటైజర్ ఫంక్షన్కి ఒక చిన్న మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. హీ వాంట్స్ టు యూజ్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడే చూసాం మనం, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ సిగ్నల్స్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు convolution of the spectrums with respect to frequency. Just go for multiplication property. He wants to get అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడంటే, దీనికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. 4 year తీసుకున్నాడు, అంతకంటే ఏం లేదు. 4 year అనాలిసిస్. ఇది అర్థమైందండి. ఇది ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే నేను సిగ్నల్ని శాంపుల్స్కి డివైడ్ చేసేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వచ్చింది. దీనికి స్పెక్ట్రమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్పెక్ట్రమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నేను 4 year ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్ళాలి. అందుకని 4 year ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఏం ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం మనం? మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం. సో మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్వల్యూషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చూడండి, ఇక్కడ కన్వాల్వ్ జరుగుతుంది రెండింటికి. నౌ వాట్ ఈస్ పి ఆఫ్ జే ఒమేగా? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? వాట్ ఈస్ పి ఆఫ్ టీ? ఇంపల్స్ ట్రైన్. ఆ ఇంపల్స్ ట్రైన్కి వాడు ఏం చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఒరిజినల్ సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్ కన్వల్యూషన్ విత్ పల్స్ ట్రైన్ స్పెక్ట్రమ్. అందుకని పల్స్ ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో దానికి 4 year అనాలిసిస్, 4 year ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి కాంజుగేషన్ కన్వల్యూషన్ చేస్తే ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఎక్స్పీ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ టు 1/t సమ్మేషన్ k ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా మైనస్ k ఇంటూ ఒమేగా ఎస్. అంటే ఏమొస్తుంది అంటున్నాడు, ఏదైతే సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నారో ఆ సిగ్నల్ని మీరు కాన్స్టెంట్ శాంప్లింగ్ టైము, శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో డివైడ్ చేసి దానికి మీరు 4 year అప్లై చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా విల్ బి రెప్లికేటెడ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్స్. ఇట్ ఈస్ రెప్లికేటెడ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్స్. అంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ, ఈ ప్లీజ్ ఒకసారి ఈ గ్రాఫ్ చూడండి అమ్మా. ఈ గ్రాఫ్ ఏంటిది? నువ్వు డిస్క్రిటైజ్ చేసేసిన తర్వాత ఇది ఈ గ్రాఫ్ వచ్చిన అవుట్పుట్. నార్మల్గా మీరు తీసుకున్న ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి 4 year అప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ దిస్ పల్స్ ట్రైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఈజ్ రెప్లికేటెడ్ at sampling frequencies, so many number of sampling frequencies. See, this is the original spectrum, and wherever the impulse is going to cut that value, అదేమవుతుంది నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో ఇట్ ఈస్ రెప్లికేటింగ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఇట్ ఈస్ రెప్లికేటింగ్ ది సేమ్ స్పెక్ట్రమ్ అట్ ఒమేగా ఎస్, k ఇంటూ ఒమేగా ఎస్, సారీ, k ఇంటూ ఒమేగా ఎస్. దట్ మీన్స్ సేమ్ స్పెక్ట్రమ్ని, అంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒమేగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఐ కెన్ అప్టైన్, ఒమేగా ఎస్ దగ్గర ఐ కెన్ అప్టైన్, 2 times ఒమేగా ఎస్ దగ్గర we can obtain. Just like -2 times omega s. That means at different frequencies, ఇదే కదా k into harmonic, k into omega s frequencies, the original spectrum is replicated, available. You can get ఈజీగా మనం దాన్ని అక్కడ ఆ ఛానల్ ద్వారా రకరకాల ఛానల్స్, రకరకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం we can get. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, శాంప్లింగ్ థియరం ఏం చెప్తోంది అంటే, వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్,
ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మస్ట్ బి బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ అంటే ఏంటండి? ఇలా ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఒక బ్యాండ్ ఉండాలి దానికి. ఇట్ మస్ట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో సపోజ్ నీకు తీసుకున్న సిగ్నల్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ బ్యాండ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి చూడండి, యూనిక్లీ డిటర్మిన్డ్ బై ద శాంపుల్స్. అంటే ఏదైతే మీరు ఎక్స్ ఆఫ్ టీని శాంప్లింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, దట్ క్యాపిటల్ టీ, వాట్ ఎవర్ దిస్ క్యాపిటల్ టీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ది శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మస్ట్ బి యూనిక్లీ డిటర్మిన్డ్ బై ఇట్ శాంపుల్స్ అంటున్నావో, అది ఎలా ఉండాలి? ఇట్ మస్ట్ మెయింటైన్ ద నిక్విస్ట్ రేట్. సిగ్నల్ మస్ట్ బి బ్యాండ్ లిమిటెడ్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ వేర్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద కాన్స్టెంట్ శాంప్లింగ్ టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మస్ట్ బి మోర్ దాన్ ద మోర్ దాన్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అవైలబుల్. మినిమం, ఇంకా నిక్విస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మినిమం ఎంతండి? 2 టైమ్స్ ఉండాలంటాడు. ఓకే, 2 టైమ్స్. సో 2 టైమ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు, చూద్దాం అమ్మా. సీ దిస్ వన్. ఈ పారాగ్రాఫ్ చెక్ చేయండి అమ్మా, ఒకసారి ఈ పారాగ్రాఫ్ చెక్ చేయండి. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్తున్నాడు చూసారా? ఇదిగో, ఒమేగా ఎం ఒమేగా ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 టైమ్స్ ఒమేగా ఎం. ఒమేగా ఎం ఎవరికి సంబంధించింది? నీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్. అదిగో, దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఒమేగా ఎస్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రిటైజ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో ఒమేగా ఎస్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే 2 టైమ్స్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యువర్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. అప్పుడే దెర్ ఈజ్ నో ఓవర్లాప్. ఓవర్లాప్ ఏంటి? ఓవర్లాప్ అంటే ఏంటి? ఇది చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడంతా. ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ చూడండి అమ్మా. సి దిస్ ఈజ్ ఎ ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ అవైలబుల్ ఎట్ ఒమేగా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Same spectrum replicated at omega s. Same spectrum, it is you are collecting at omega 2 into omega s. But what is happening here? When we don't maintain the sampling theorem, Nyquist rate omega s is less than 2 omega m. S అంటే శాంప్లింగ్ అమ్మా, m అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నాడు? ఓవర్లాప్ అయిపోయింది మొత్తం. స్పెక్ట్రమ్ అంతా ఎప్పుడైతే ఇలా ఓవర్లాప్ అయిపోతుందో ఎవరికి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. సరిగ్గా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి సిగ్నల్ పంపించావు, యూ వోంట్ మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ హ్యాపెన్స్? రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా కరప్ట్ అయిపోతుంది సిగ్నల్. ఒకదానిలో ఒకటి మరి మొత్తం స్పెక్ట్రమ్, ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏమైపోయింది? ఒకదానితో ఒకటి క్రాస్ కనెక్షన్ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ క్రాస్ అయిపోతుంది కదా. ఈ స్పెక్ట్రమ్తో క్రాస్ అయిపోతుంది. అంటే ఏదైతే నువ్వు శాంపుల్ చేసి డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ని తర్వాత వేరే వాటికి పంపిద్దాం అనుకున్నావో ప్రాపర్ జరగదు, కరప్ట్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. సో అండ్ ఆల్సో మనం ఎందుకు నిక్విస్ట్ రేట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి? వై ఒమేగా ఎస్ మస్ట్ బి 2 టైమ్స్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఎం. వెన్ వీ వాంట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిటైజ్డ్ శాంపుల్స్. మళ్ళీ నేను ఈ శాంపుల్స్ అన్నిటినీ నేను ఒకదాన్ని కలిపేస్తే ఐ విల్ కలెక్ట్, మళ్ళీ ఏం రావాలి నాకు? ఒరిజినల్ సిగ్నల్ వచ్చేయాలి. అంటే in order to get proper signal receiving and also non-overlapping, okay, and also proper sampling and everything, we have to maintain Nyquist rate sampling theorem. What ఏం చెప్తుందమ్మా sampling theorem? X of t must be band limited and omega s is more than 2 times omega m, and you have to maintain omega s must be 2 pi by capital T. Then only you can reconstruct the original signal. Otherwise, whatever the samples you have taken, you can't reconstruct the original signal. అంటే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి నాకు. నేను తీసుకున్న కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ డిస్క్రిటైజ్ అయ్యి మళ్ళీ డిస్క్రీట్ అయిన సిగ్నల్ పాయింట్స్ అన్నిటిని కలిపేస్తే మళ్ళీ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ వచ్చేయాలి. అంటే ఆ లూప్ క్లోజ్ అయిపోవాలి. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్. పోతుంది నాకు, ఒరిజినల్ సిగ్నల్ రాదు. ఓకేనా? సో you can reconstruct x of t by generating a periodic impulse. Successive impulses have amplitudes.
వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? సక్సెసివ్ ఇంపల్సెస్ హ్యావ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటండి? ఈ డిస్క్రిటైజేషన్ ఇది దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ ఇంపల్స్, సక్సెసివ్ ఇంపల్స్, సక్సెసివ్ ఇంపల్స్, సక్సెసివ్ ఇంపల్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాంప్లిట్యూడ్ వెన్ ఐ మల్టిప్లై దీస్ టూ? దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ సిగ్నల్. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు అనమాట. అప్పుడే ఖచ్చితంగా మీరు ఉంటుంది. దెన్ అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రాపర్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు అంటున్నాడు. ఓకేనమ్మా? ఓకే. ఐ హోప్ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ పాయింట్స్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఫిల్టర్ తీసుకున్నాడు వాడు. వాడు ఏం చేశాడంటే లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాడు. అండ్ ఆ లో పాస్ ఫిల్టర్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత పెట్టుకున్నాడు అంటే విచ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఒమేగా ఎం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలౌ ద లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ అటెన్యుయేట్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. సి, ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ and after applying the Fourier transformation, this is the spectrum. This is your original spectrum. It is available at 0. It is available at omega s. సో లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో స్పెక్ట్రమ్ ఉంది కదా. అందుకని ఏం చేసాం మనం? లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని బయటకు వచ్చేటట్టుగా చూసాము. హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటిని ఏం చేసాం? డిలీట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ లో పాస్ ఫిల్టర్. సో ఇఫ్ ఐ అప్లై లో పాస్ ఫిల్టర్ with some characteristics. Okay, I'll repeat once again this point. Then what happens? The slow pass filter will pass this the frequency spectrum at a lower frequency range from minus omega to plus omega, this one, and it will delete the other replicated spectrums. Okay? So this is the actual x of t to x of t. అంటే ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఫస్ట్ x of t తీసుకున్నాను, ఇంపల్స్ ట్రైన్తో మల్టిప్లై చేశాను, నాకేమొచ్చింది? డిస్క్రిటైజేషన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. దానికి ఏం చేసాం మనం? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత లో పాస్ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే లో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏరియాలో ఉన్న స్పెక్ట్రమ్ బయటకు వచ్చేసింది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏరియాలో ఉన్న స్పెక్ట్రమ్ బయటకు వచ్చేసింది. దానికి నేను ఇన్వర్స్ తీసేసుకుంటే ఐ విల్ కలెక్ట్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్. అంటే నార్మల్ సిగ్నల్ నుంచి రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ మొత్తం వచ్చేసింది ఇక్కడ నాకు. సో దిస్ విల్ బి సంవాట్ explained in other topic, a zero order hold. చదవండి, డౌట్ ఉంటే చూద్దాం. ఓకేనమ్మా? సేమ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అట్ జీరో ఆర్డర్ హోల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్. Okay, today I will end up the session here, and coming class I will concentrate on some topics in this sampling, one or two topics. Then I will enter into directly Z analysis. Okay, Rama? Right. Thank you.